श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाईजी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता स्यार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। આપણે શ્રી યમુનાષ્ટકમનું સાથે પારાયણ કરીશું. નમામિ યમુનામહં सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणोत्कटां तटस्थनवकानना प्रकटमुदपुष्पाम्बुनां सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसा प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोऽसुता भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेकशोभा
अश्वनै प्रियाभिरिव सेवितां सुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणां प्रकटमुक्तिकावालुकां नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते गणागणनिवेशदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका क्षमागमनतो भवत् सकलसिद्धिदा तया सदृशतामियात् कमलजाशपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यमयातना भवति ते पयःपानत यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना शूरधुनि परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति कः कमलजाशपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमं स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति शूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभः श्रीहरे
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। शुद्धभावो प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम्। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે ફેસબુકના માધ્યમ દ્વારા જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનોને જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે વૈશાખ વદ 11 આજની એકાદશીનું નામ છે અપરા એકાદશી। આ એકાદશીનું પૌરાણિક મહાત્મ્ય બ્રહ્માંડ પુરાણમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે। પ્રિયજનો, પ્રત્યેક એકાદશી આપણને એક સંદેશ આપે છે અને એ સંદેશમાં ભારતીય વિચારધારાનો જ મુખ્ય સિદ્ધાંત હોય છે। આ 11 આપણને એક મહત્વનો સંદેશ આપે છે કે કોઈ માણસ પોતાના સ્વકર્મનો ત્યાગ કરે અથવા સ્વકર્મ ન કરવાથી કે સ્વકર્મ છોડવાથી જે દોષ લાગે તે દોષને દૂર કરનારી એકાદશી છે। એનો અર્થ એવો થયો કે સ્વકર્મનું પાલન
એ પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે ફરજિયાત છે, અને તે ન કરવાથી જે દોષ પેદા થાય છે તે દોષનો નાશ કરનારી આ એકાદશી છે. ગીતાજીમાં ભગવાને સ્વમુખે આજ્ઞા કરી છે કે શ્વે શ્વે કર્મણ્ય વિરતઃ સંસિદ્ધિમ લભતે નરઃ સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. ભગવાન આપણને આજ્ઞા કરે છે શ્વે શ્વે કર્મણ્ય વિરતઃ. જે વ્યક્તિ પોતાનું નિયત કર્મ નિષ્ઠાપૂર્વક બજાવે છે તે વ્યક્તિ કર્મ દ્વારા જ સંસિદ્ધિ એટલે સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. અને સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય, પોતાનું કર્મ પ્રામાણિકતાપૂર્વક બજાવનાર વ્યક્તિ એ કર્મ દ્વારા જ મારી પૂજા કરે છે. એનો અર્થ એવો થયો કે સ્વકર્મ આપણા જન્મ સાથે આવેલું છે, અને એ કર્મ આપણને કરવા માટેની આપણા શાસ્ત્રોએ આપણને આજ્ઞા આપી છે. શ્રીમદ ભાગવતના 7મ સ્કંધમાં પ્રહલાદજીના ચરિત્ર પછી જે વર્ણ ધર્મ, આશ્રમ ધર્મ આ દર્શાવ્યા છે તેમાં પણ સ્વકર્મની આજ્ઞા શ્રીમદ ભાગવતજીમાં પણ સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને સમજાવે છે. પ્રશ્ન એ થાય, સ્વકર્મ એટલે શું? સ્વકર્મ એટલે પોતાનું કર્મ. સ્વકર્મમાં કયા કયા કર્મો આવે? તો વર્ણ કર્મ, આપણે જે વર્ણમાં જન્મેલા છે તે કર્મ એટલે જાતિ કર્મ. વ્યવસાય કર્મ, આપણે જે જાતિમાં છે, જે વર્ણમાં છે, જે વ્યવસાય સાથે આપણે સંકળાયેલા છે તે કર્મ. પછી બીજી કોટીમાં આશ્રમ કર્મ, આપણે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં છે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે, વાનપ્રસ્થમાં છે, કયા આશ્રમમાં છે એને અવસ્થા કર્મ પણ કહેવાય. આપણે જીવનની કઈ અવસ્થામાંથી પસાર થઈએ છીએ એ અવસ્થા કર્મ છે. ત્રીજો કર્મ છે નિયત કર્મ. નિયત કર્મ એટલે જે કર્મ પ્રભુએ મને સોંપેલું છે તે કર્મ. અને ચોથું કર્મ છે વૈષ્ણવ કર્મ. વર્ણ કર્મ એટલે કોને કહેવાય? વર્ણ એક જ ઉદાહરણથી આપણે સમજાવું. ગીતામાં અને ભાગવતમાં કેટલાક શ્લોકો સમાન છે અને થોડા શબ્દના ફેરફાર સાથે એ શ્લોકોમાં વર્ણ કર્મ સમજાવ્યું છે. બ્રાહ્મણ એ કોણ? જન્મથી જેને બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ મળ્યો છે તે બ્રાહ્મણ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમાં કહ્યું, શમો દમ તપસ શૌચમ ક્ષાંતિરાર્જવમેવ ચ જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજમ. આ બ્રાહ્મણના કર્મ છે, આ બ્રાહ્મણના ગુણો છે. શમ, દમ, તપ, પવિત્રતા, ક્ષાંતિરાર્જવમ સરળતા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, આસ્તિકતા, અને આ બધા બ્રહ્મ કર્મ એટલે બ્રાહ્મણના સ્વાભાવિક કર્મ છે. તો પછી ક્ષત્રિયના કયા કર્મ છે? શૌર્યમ, તેજો, ધૃતિર, દાક્ષ્યમ, યુદ્ધે ચાપ્ય પલાયનમ, દાનમ, ઈશ્વર ભાવસ્ય ક્ષાત્ર કર્મ સ્વભાવજ. આ ક્ષત્રિયના કર્મ છે. શૌર્ય છે, તેજ છે, ધૈર્ય છે, યુદ્ધે ચાપ્ય પલાયનમ, અને યુદ્ધમાંથી પીછે હઠ ન કરવી એ ક્ષત્રિય ધર્મ છે. એટલા માટે તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને અર્જુનને સ્વકર્મનો ઉપદેશ આપ્યો છે. ક્ષત્રિય હોવા છતાં તું તારા સ્વકર્મથી શા માટે ચલિત થાય છે? અને વૈશ્ય કર્મ કયા? કૃષિ, ગૌરક્ષ, વાણિજ્યમ વૈશ્ય કર્મ સ્વભાવજમ. ખેતી છે, ગોરક્ષા છે, વેપાર છે, વાણિજ્ય છે, આ વૈશ્યના કર્મ છે. અને પરિચર્યાત્મકમ કર્મ,
અને બાકીના બધા જ કલા કારીગરી આ બધા જ કર્મ છે એ ચતુર્થ વર્ણના કર્મ છે. પ્રિયજનો, જે વર્ણ આપણને મળ્યો છે તે પ્રમાણે માણસે કર્મ કરવા પડે. બીજો વ્યવસાય કર્મ. કદાચ વર્ણ કર્મ ન સમજાતો હોય તો આપણે જે વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે, કોઈ ડોક્ટર હોય, કોઈ શિક્ષક હોય, કોઈ વેપારી હોય, કોઈ ખેડૂત હોય, કોઈ ઉદ્યોગપતિ હોય, કોઈ સૈનિક હોય, કોઈ નેતા હોય, આ તેના વ્યવસાયિક કર્મ છે. અને વ્યવસાય કર્મ સાથે માણસ જ્યારે સંકળાયેલો બને છે ત્યારે તે વ્યવસાય કર્મને તેને ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવાના હોય છે. અને ચોથું છે, ત્રીજા કર્મ છે આશ્રમ કર્મ. આપણે જે આશ્રમમાં છે, આપણી અવસ્થા, આશ્રમનો અર્થ શું થયો? આપણી અવસ્થા. આપણી કઈ અવસ્થા છે? બાલ્યાવસ્થા છે તો બાલ્યાવસ્થામાં બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં આપણે શિક્ષણને લગતા કર્મ અધ્યયન કરવું જોઈએ. ગૃહસ્થ ધર્મ હોય તો ગૃહસ્થને લગતા કર્મ કરવા જોઈએ. અને આપણે જો વાનપ્રસ્થ હોય તો વાનપ્રસ્થને લગતા કર્મ કરવા જોઈએ. આ બધા કર્મની વાત છે. એ અવસ્થા કર્મ એ પણ મહત્વના છે. જે અવસ્થામાં આપણે છીએ તે અવસ્થામાં કયા કર્મ કરવા જોઈએ તે આપણને શીખવે છે. અને નિયત કર્મ આગળ આવે. નિયત કર્મ એટલે હું ગૃહિણી છું, પુત્ર છું, પિતા છું, પત્ની છું, પતિ છું. ગ્રસ્થાશ્રમમાં મારી ભૂમિકા કઈ છે, મારો રોલ કયો છે, તે રોલને નિભાવવો. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે, ગૃહસ્થ સ્થિત્વા, ગ્રહસ્થમાં રહીને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે. મનુસ્મૃતિ વગેરે આપણા પુરાણો પણ આજ્ઞા કરે છે કે ગૃહસ્થ ધર્મમાં રહીને પોતાની ફરજો નિભાવતા માણસે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે. હવે આ કર્મ જ્યારે આપણે ચૂકી જઈએ, આ કર્મમાંથી ચલિત થઈએ, ત્યારે સ્વકર્મ ન કરવાનો દોષ થાય છે. અને સ્વકર્મ ન કરવાનો જે દોષ થાય છે તે દોષમાંથી આપણને મુક્ત કરનારી એકાદશી એ આજની એકાદશી છે. પ્રિયજનો, વાત નીકળી છે ત્યારે કહું, આ બધા કર્મો ઉપરાંત આપણું એક વિશિષ્ટ કર્મ છે કે આપણે વૈષ્ણવ કેવડાવીએ છીએ. પોતાની જાતને વૈષ્ણવ છીએ એમ કેવડાવીએ છીએ, પરંતુ આપણે વૈષ્ણવ ધર્મનું પાલન કરીએ છીએ ખરા? વૈષ્ણવ ધર્મનું પાલન ન કરવું એ ભગવદ અપરાધ છે. આપણે બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા લીધી. બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી આપણા વૈષ્ણવ તરીકેના ધર્મ નક્કી થયા. લૌકિકમાં પણ લગ્ન પછી સ્ત્રીને પતિની સેવાનો અધિકાર મળે છે. લગ્ન પહેલા કોઈ પણ પુરુષનો સેવા સ્ત્રી કરી શકતી નથી. એવી રીતે બ્રહ્મ સંબંધ એ આપણા પ્રભુ સાથેના લગ્ન છે, પ્રભુ સાથેનો હસ્તમેળાપ છે. અને તે હસ્તમેળાપ કોણે કરાવી આપ્યો? આપણા ગુરુએ કરાવ્યો. જીવાત્માને પરમાત્મા સાથેનું અલૌકિક લગ્ન કરી આપ્યો અને આપણને આજ્ઞા કરી કે આજથી તો પ્રભુનો થયો છે, આજથી તો બ્રહ્મનો થયો છે, આજથી તો કૃષ્ણનો થયો છે. અને કૃષ્ણનો થયા પછી બે વસ્તુ વૈષ્ણવ ધર્મની સાથે અભિન્ન રીતે જોડાયેલી છે, સેવા અને સ્મરણ. જો આપણે સેવા ન કરતા હોઈએ તો આપણે વૈષ્ણવ ધર્મનું પાલન કરતા નથી. આપણે સ્મરણ નથી કરતા તો વૈષ્ણવ ધર્મનું પાલન કરતા નથી. એટલા માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી, સ્મરણમ ભજનમ ચાપી ન ત્યાજ્યમ ઇતિ મે મતિ.
સ્મરણ અને ભજન, ભજ એટલે સેવા, ભજ સેવાયામ, અને સ્મરણ. બ્રહ્મ સંબંધની જ્યારે આપણે ક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે 84 અક્ષરનો ગદ્ય મંત્ર, જેને પ્રોસ ગદ્ય મંત્ર એ બોલાવે છે, એ ગદ્ય મંત્ર તરીકે જાણીતો છે. એ મંત્રમાં શું કહ્યું છે કે જીવાત્મા શ્રી ઠાકોરજી સમક્ષ મૌખિક પ્રતિજ્ઞાને નિવેદન કરતો હોવાથી તેને નિવેદન મંત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. મંત્રની વાત નીકળી છે ત્યારે સમજી લઈએ. 84 અક્ષરનો ગદ્ય મંત્ર એ નિવેદનની પ્રાર્થના રૂપ છે. એમાં આપણે શું કહીએ છીએ? હે કૃષ્ણ, હું આપનો છું, હું તમારો છું. એ પ્રતિજ્ઞા કરી છે, કૃષ્ણ તવાસ્મી. નિવેદન મંત્ર 84 અક્ષરનો છે, જે અપરસમાં બોલાય. પંચાક્ષર મંત્ર કયો? કૃષ્ણ તવાસ્મી. આ પુષ્ટિ માર્ગનો પંચાક્ષર મંત્ર કહેવાય. અષ્ટાક્ષર મંત્ર કયો? શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. આ અષ્ટાક્ષર મંત્ર છે. વલ્લભ મંત્ર કયો? હા કૃષ્ણ મુખારવિંદ વિરહાગ્ને. આ વલ્લભનો મંત્ર છે. અને દ્વાદશાક્ષર મંત્ર એ હા કૃષ્ણ મુખારવિંદ વિરહાગ્ને, એને દ્વાદશાક્ષર મંત્ર કહેવાય, વલ્લભનો મંત્ર કહેવાય. પણ ભગવતનો દ્વાદશાક્ષર મંત્ર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. હવે ભલે આપણે અનુસરતા ન હોઈએ કે અનુસરતા હોઈએ, પરંતુ આટલું સમજી લેવું જોઈએ કે પ્રત્યેક વૈષ્ણવે પહેલા વલ્લભ મંત્રની માળા અને તેનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. વલ્લભ મંત્ર કયો? હા કૃષ્ણ મુખારવિંદ વિરહાગ્ને. ત્યાર પછી નામ મંત્રની માળા અને સ્મરણ કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી ગદ્ય મંત્રનું ઉચ્ચારણ અને માળા કરવી. ત્યાર પછી પંચાક્ષર મંત્રની માળા અને સ્મરણ કરવું. હવે વલ્લભ મંત્રની 12 માળા, અષ્ટાક્ષર મંત્રની 8 માળા, ગદ્ય મંત્રની 1 માળા, પંચાક્ષર મંત્રની 5 માળા કરવાની આપણી પરંપરા છે. આ સેવાનો ક્રમ છે. અષ્ટાક્ષર મંત્ર તો અહર્નિશ લેવો જોઈએ, કારણ કે વલ્લભે આજ્ઞા કરી છે કે તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. એનાથી ભગવાનની સ્મૃતિ રહે છે, ઠાકોરજીનું સ્મરણ રહે છે. હવે આપણે એમ કહીએ કે આજના ફાસ્ટ યુગમાં, આજના આટલા બધા વ્યસ્ત યુગમાં આટલો બધો ક્રમ તો અમારાથી ન જળવાય, તો વલ્લભ મંત્રની માળા, ગદ્ય મંત્રનું અનુસંધાન કરવાનું અને અપરસમાં બોલવાનો. અષ્ટાક્ષર મંત્રની માળાના સંપુટમાં પંચાક્ષર મંત્રની માળા કરવી. આટલું વૈષ્ણવ તરીકેનું આપણું કર્તવ્ય છે. આ વૈષ્ણવ ધર્મ છે. ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે સેવાનો ક્રમ રાખવો. અવસરમાં સેવા કરવી, અનવસરમાં સ્મરણ કરવું, અને આ સેવા અને સ્મરણને પુષ્ટ કરવા માટે નિયમિત સત્સંગ કરવો. આ થયા વૈષ્ણવ તરીકેના આપણા પ્રભુ પ્રત્યેના ધર્મ અને કર્મ. ગીતાજીમાં પણ ભગવાને આજ્ઞા આપી છે કે 3 પ્રકારથી આપણે સમાજમાં વ્યવહાર કરવાનો થાય છે. આ પણ સામાજિક ધર્મ છે. કયા 3? આપણાથી સમાજમાં આપણાથી જે લોકો મોટા છે, મહાન છે, અનુભવી છે, વડીલ છે, આપણાથી ચડિયાતા છે, તેમની સાથે અદ્વેષ્ટ રહેવાનું. જે આપણી સમાન છે તેમની સાથે મૈત્રી ભાવ કેળવવાનો. અને જે આપણાથી નીચા છે તેમના ઉપર કરુણા રાખવાની. અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાના મૈત્ર કરુણ એવ ચ. આ બધા ધર્મોની વાત શ્રીમદ ભાગવત અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહી છે. આ સ્વધર્મનું પાલન જો આપણે ન કરી શકીએ તો તેમાંથી દોષ નિર્માણ થાય છે, અને તે દોષના પરિહાર માટે વૈશાખ
વદ એકાદશી અપરા એકાદશી કરવાની શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. આ થઈ મર્યાદા માર્ગીય વાત, શાસ્ત્રોક્ત વાત. હવે પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિકોણથી અપરાનો અર્થ શું થયો છે? અ એટલે આસુરી અને પરા એટલે દૈવી. આ બે સૃષ્ટિ વચ્ચેનો તફાવત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 16મા અધ્યાયમાં આપ્યો છે. દ્વૌ ભૂત સર્ગૌ લોકેસ્મિન દૈવ આસુર એવ ચ. અને એ જ વાત વલ્લભાખ્યાનમાં પરમ ભગવદીય ગોપાલદાસ ભાઈએ પણ કહી છે. દૈવી આસુરી બે ઉપજાવી પ્રભુ મન કરી વિચાર, તેમાં પહેલી નખ શિખ સુભગા શ્રી હરિને મન ભાવી. બીજી કટાક્ષે જે જન ઉપજ્યા માયામાં થયા લીન, કર્મ જળ આસુર અન્ય ભજન ધર્મથી લીન. ગોપાલદાસજીએ કહ્યું કે એક આ સૃષ્ટિમાં એક ભક્તિ રૂપી સુંદરી છે અને બીજી માયા રૂપી દાસી છે. ભક્તિ રૂપી સુંદરી એ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આપણને પ્રભુ પાસે લઈ જાય છે. તેથી જીવ અને ભગવાનનો સંબંધ જોડે છે અને પ્રભુને પ્રિય છે. બીજી એક છે એ માયા, દેખાવમાં તો પૂતના જેવી છે પરંતુ અંદરથી કુટિલ છે અને પ્રભુનું વિસ્મરણ કરાવનારી છે. તેથી માયાથી દૂર રહેવું. માયાથી દૂર રહેવાનો ઉપાય પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને બતાવ્યો છે. મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામ એતામ તરંતી તે. જે મારી શરણમાં આવે છે એને માયા કશું જ કરી શકતી નથી. માયા એ છાયા જેવી છે. દીપકની સામે ઉભા રહો તો આપણો પડછાયો પાછળ પડે અને દીવાથી વિરુદ્ધ ઉભા રહીએ તો પડછાયો આગળ પડે. એવી રીતે ભગવાનની સન્મુખ ઉભા રહીએ તો પડછાયો પાછળ પડે અને ભગવાનથી વિમુખ ઉભા રહીએ તો પડછાયો આગળ પડે. માયા ભગવાનથી જે વિમુખ થઈને ઉભા છે તેમની આગળ માયા છે અને ભગવાનથી સન્મુખ ઉભા છે તેની પાછળ માયા છે. એટલા માટે આ 11નો ભાવ એ છે કે ભક્તિનો સહારો લઈ ભગવત સમીપ જવું. તેથી આ એકાદશીનું નામ શું પડ્યું? અપરા એકાદશી. પરા એટલે બીજી, અ એટલે નહીં. આના જેવી કોઈ બીજી એકાદશી નથી. એટલા માટે એનું નામ અપરા, કારણ કે તે ભગવત સમીપ લઈ જવા વાળી ભક્તિનો આશ્રય આપનારી એકાદશી છે. એટલા માટે આ એકાદશીને અપરા એકાદશી કહેવાય. પ્રિયજનો, આ થઈ એકાદશીના મહાત્મ્યની વાત. સત્સંગના ક્રમમાં આપણે ષોડશ ગ્રંથનો પ્રારંભ કર્યો છે. ષોડશ ગ્રંથનું પહેલું પ્રવેશ દ્વાર એટલે શ્રી યમુનાષ્ટકમ. આ યમુનાજીની કૃપા વગર ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એટલા માટે શ્રી યમુનાષ્ટક એ પુષ્ટિમાર્ગનું પણ પ્રવેશ દ્વાર છે અને ષોડશ ગ્રંથનું પણ મંગલાચરણ છે. એટલા માટે આપણે કેટલીક એકાદશીના માધ્યમથી આ યમુનાષ્ટકમના રસપાનનો આપણે વિચાર કર્યો. આજે અંતિમ શ્લોક છે. આજે યમુનાષ્ટકમને વિરામ આપવાનો છે અને પછી ક્રમ પ્રમાણે ષોડશ ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને જે ગ્રંથોમાં જે સિદ્ધાંતની વાતો સમજાવે છે તેને પણ આપણી સરળ ભાષામાં સમજવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. આજે યમુનાષ્ટકનો છેલ્લો શ્લોક, ફળશ્રુતિનો શ્લોક. એ શ્લોક એ છે, પહેલા આપણે પારાયણ કરી લઈએ. તવાષ્ટકમિદં મુદા પઠતિ શૂરસૂતે સદા સમસ્ત દુરિતાક્ષયો ભવતિ વૈ મુકુંદે રતિ તયા શકલ સિદ્ધયો મુરરિપુષ્ય સંતોષ્યતિ સ્વભાવ વિજયો ભવેત
વદતિ વલ્લભ શ્રી હરે. શબ્દના અર્થ: સુરસુતે એટલે હે સૂર્ય તનયા, તવૈદમ આપના આ, અષ્ટકમ એટલે અષ્ટકને, સદા મુદા એટલે નિરંતર, આનંદથી એટલે હર્ષથી, પઠતી જે પાઠ કરે છે, સમસ્ત દુરિતક્ષય તેના સમસ્ત પાપોનો નાશ, ભવતી એટલે થાય છે, મુકુંદ એટલે મુકુંદ ભગવાનમાં, વૈ એટલે રતિ અવશ્ય પ્રીતિ થાય છે, અને તે પ્રીતિથી સકલ સિદ્ધય સકલ સિદ્ધિઓ મળે છે, અને સ્વભાવ વિજયો સ્વભાવ પર વિજય થાય છે. મુરરીપુ શ્રી મુરારી ભગવાન સંતુષ્યતિ પ્રસન્ન થાય છે. એમ શ્રી હરે એટલે શ્રી હરિના વાલા શ્રી વલ્લભાચાર્યજી આપણને કહે છે. અનુવાદ બહુ સરળ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી અંતિમ શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ કરતા કહે છે, હે શ્રી સૂર્ય તનયા યમુનાજી, આપના આ અષ્ટકનો જે કોઈ નિરંતર અને પ્રસન્નતાપૂર્વક પાઠ કરે છે, તેના સમસ્ત પાપોનો નાશ થાય છે, શ્રી મુકુંદ ભગવાનમાં અવશ્ય પ્રીતિ થાય છે, અને તેથી સકલ સિદ્ધિઓ તેને મળે છે, સ્વભાવ પર વિજય થાય છે, અને મુરારી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે શ્રી હરિના પ્રિય શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી આપણને કહે છે. 9મો શ્લોક યમુનાષ્ટકમનો. નામ તો અષ્ટક છે, પણ શ્લોક 9 છે. છેલ્લો શ્લોક અષ્ટકમાં નથી આવતો, એ ફળશ્રુતિના શ્લોકમાં આવે છે. આચાર્ય ચરણ આ છેલ્લા શ્લોકમાં યમુનાષ્ટકના પાઠની ફળશ્રુતિ દર્શાવે છે. ફળશ્રુતિ એટલે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી આપણને શું મળે? સ્તોત્રની ફળશ્રુતિ શા માટે? શા માટે કોઈ પણ સ્તોત્રનું ફળ કહેવામાં આવ્યું છે? ભગવદ ગુણગાન કરનારા પ્રત્યેક સ્તોત્રની ફલશ્રુતિ હોય છે. આ સ્તોત્રનો પાઠ કરનારને શા માટે ફળશ્રુતિ? ફળશ્રુતિ એટલા માટે છે કે સ્તોત્રનું સામર્થ્ય શું છે, આ સ્તોત્રનું મહત્વ શું છે, એટલા માટે સમજાવવા માટે. ફળશ્રુતિ એટલા માટે છે કે સ્તોત્રનો પાઠ કરનારાઓમાં શ્રદ્ધાનું બળ વધે છે, તેનો ઉત્સાહ કાયમ ટકી રહે છે, તેનું હૃદય આર્દ્ર બને છે, અને સ્તોત્રનો અખંડિત પાઠ એ ચાલુ રાખે છે. એટલા માટે. અને બીજો પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે જ્યાં કારણ હોય ત્યાં કાર્ય થાય જ, જ્યાં કારણ હોય ત્યાં પરિણામ થાય. દાખલા તરીકે આપણે પાણીને અડક્યા તો શીતળતા મળી, આપણી તરસ છીપાઈ. ઠંડુ પાણી પીધું, આપણી તૃષા છીપાઈ. અગ્નિને અડક્યા તો આપણે દાઝ્યા. તેથી સ્તોત્ર બોલ્યા, ભગવાનના ગુણગાન ગાયા, તો તેનું પરિણામ શું મળ્યું? આપણને શાતા મળી, આપણા આત્માને આનંદ થયો, પ્રભુને આનંદ થયો. આ તેની ફળશ્રુતિ હંમેશા સ્તોત્રની હોય. એટલા માટે ફળશ્રુતિ છે. આ શ્લોકનો પ્રથમ શબ્દ કયો છે? તવાષ્ટકમ ઇદમ મુદા. તવાષ્ટકમ. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, હે યમુનાજી, આ આપનું અષ્ટક. અષ્ટકનો અર્થ શું થાય? 8 શ્લોકોનું બનેલું ઝુમખું સ્તોત્ર. એના 8 શ્લોક છે. જો 1 થી 8 શ્લોકને અષ્ટક કહેવાય. આ જે 9મો શ્લોક છે તે ફળશ્રુતિનો શ્લોક છે. આ યમુનાજીના ગુણગાનનું 8 શ્લોકનું જે ઝુમખું છે તે અષ્ટક કહેવાય. પ્રશ્ન થાય, 8 જ શ્લોકો શા માટે? તમે જોજો, આપણા કોઈ પણ સ્તોત્ર હશે એને અષ્ટક કહેવાય. અષ્ટક એટલે 8 શ્લોકનો સમૂહ. શા માટે 8 જ શ્લોક? 7 પણ નહીં, 9 પણ નહીં, 10 પણ નહીં. તો 8નો આંકડો, પ્રિયજનો, 8નો આંકડો આદિકાળથી
સિદ્ધિદાયક ગણાય છે. તમે જોજો મહત્તમ સ્તોત્રો 8 શ્લોકમાં જ હશે. શ્રી યમુનાષ્ટકમ, શ્રી નંદકુમારાષ્ટકમ, શ્રી કૃષ્ણાષ્ટકમ, શ્રી મધુરાષ્ટકમ, શ્રી ગિરિરાજધાર્યાષ્ટકમ, પરિવૃઢાષ્ટકમ, વલ્લભાષ્ટકમ, ગોકુલાષ્ટકમ, ગોપીજન વલ્લભાષ્ટકમ, આવા અનેક સ્તોત્ર જે અષ્ટક છે એ 8 શ્લોક દ્વારા લખાયેલા છે. આપણો મંત્ર જે છે એ પણ અષ્ટાક્ષર મંત્ર છે, 8 અક્ષરોનો બનેલો છે. એટલા માટે તે મંત્ર પણ અષ્ટાક્ષર. શા માટે 8નું મહત્વ છે? વેદાંતમાં એમ કહ્યું કે જે 8નો અંક છે એ જીવાત્માનું પ્રતીક છે અને 9નો અંક છે એ પરમાત્માનું પ્રતીક છે. 8 પછી સીધું 9 આવે. એટલા માટે જીવાત્મા માનવ દેહ મળ્યા પછી તેની એક જ ગતિ છે, તેને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા. 8 પછી 9 આવે એનો અર્થ એમ થયો કે માનવ દેહ મળ્યા પછી આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાનું આપણું બીજું સ્ટેપ હોવું જોઈએ. એટલા માટે વેદાંતમાં 8નો અંક જીવાત્માનું સૂચન કરે છે, 9નો અંક પૂર્ણ છે એ પરમાત્માનું સૂચન કરે છે. એવી રીતે અષ્ટસિદ્ધિઓ છે, યોગની અષ્ટસિદ્ધિઓ છે. એ અષ્ટસિદ્ધિઓની વાત યમનાષ્ટકમમાં પણ કરી છે. 8 પ્રકારના શ્લોકમાં 8 સિદ્ધિઓ. શરીરના મુખ્ય અંગ પણ 8 છે. એના ઉપરથી તો અષ્ટાવક્ર મુનિનું નામ આવ્યું. અષ્ટાવક્ર 8 અંગે વાંકા હતા એટલા માટે તેમનું નામ અષ્ટાવક્ર થયું. શિલ્પશાસ્ત્રમાં અષ્ટકોણ એ પરમ મંગલમય ગણાયો છે, શુભ પ્રતીક છે, શુભ ચિહ્ન છે. આવી રીતે 8નું મહત્વ અનેક જગ્યાએ છે. જ્યારે વર વધુના લગ્ન થાય ત્યારે મંગલાષ્ટક બોલાય છે, મંગલ અષ્ટક. કોઈને મંગલ શુભ કામના પાઠવવી હોય, આશીર્વાદ આપવા હોય તો એ મંગલાષ્ટક બોલાય છે. એના પણ 8 શ્લોક છે. અહીંયા યમનાષ્ટકના પણ 8 શ્લોક છે. આપના અષ્ટકનો શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, હે યમુનાજી, આપના અષ્ટકનો જે પાઠ કરશે, પણ કેવી રીતે પાઠ કરવાનો તે આચાર્ય ચરણે આપણને કહ્યું છે. 2 શબ્દો ખૂબ મહત્વના છે. તવાષ્ટકમિદમ મુદા પઠતી સુરસુતે સદા. આ 2 શબ્દ સમજી લો. યમુનાષ્ટકમનો પાઠ કે કોઈ પણ સ્તોત્રનો પાઠ યાંત્રિક રીતે કરવાનો નથી. આપણું ધ્યાન બીજે હોય અને મનમાં સ્તોત્રનો પાઠ ચાલતો હોય. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, પહેલી લીટીમાં 2 શબ્દો કયા? સદા અને મુદા. સદા એટલે હંમેશા, સદા એટલે નિરંતર, કાયમ, નિત્ય. શ્રી પુરુષોત્તમજી સદાનો અર્થ કરે છે નિયમિત રીતે અને વિશ્વાસપૂર્વક પાઠ કરવો. અને સદા એટલે નિયમિત કરવાનો, પણ બીજી આજ્ઞા કરી છે મુદા. મુદા એટલે પાઠ આનંદપૂર્વક કરવાનો, પ્રસન્નતાપૂર્વક કરવા. ચિત્તની પ્રસન્નતા, પ્રસન્નતા એ ચિત્તનો સ્વભાવ છે. માટે ચિત્તની પ્રસન્નતાપૂર્વક પાઠ કરવાનો. માત્ર કરવા ખાતર કરેલો પાઠ ફલિત થતો નથી. આજ્ઞા મહાપ્રભુજીએ કરી છે. એક બાળક તેની માતાને જેટલા પ્રેમથી બોલાવે એવો પ્રેમ શ્રી મહારાણી ઉપર રાખીને તેમની સાથે સ્નેહથી વાત કરતા હોઈએ એ રીતે આનંદપૂર્વક પાઠ કરવા. આનંદ સ્વરૂપ ઠાકોરજી છે અને સ્નેહ સ્વરૂપ શ્રી યમુનાજી છે. તો પાઠ કરતી વખતે તે ભાવનું સ્ફુરણ થવું જોઈએ અને એની સાથે પાઠ થાય. યમનાષ્ટકના કેટલા પાઠ કર્યા તેનું મહત્વ નથી.
કેવી રીતે પાઠ કર્યા તેનું મહત્વ છે. આપણે ભાવથી પાઠ કર્યા, કરવા ખાતર કર્યા, ને તો કેટલીક વાર 9 પાઠ, 41 પાઠ, 84 પાઠ, 108 પાઠ કરવાનું નક્કી કરીએ. શરૂઆતમાં થોડા પાઠ દરમિયાન ઉત્સાહ હોય, પછી કંટાળો આવે, સંખ્યા પૂરી કરવાનું ટેન્શન વધતું જાય. આ રીતે શ્રી યમુનાષ્ટકમના પાઠ કરવાની આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરી નથી. માનું નામ ગણતરી કરીને લેવાનું ન હોય, એ તો મનના ઉમળકાથી લેવાનું, અંદરના ઉત્સાહથી લેવાનું. પ્રિયજનો અંતરથી અક્ષરો ઉકેલાય. મુદા કોણે કહેવાય? અંતરથી અક્ષરો ઉકેલાય, સ્નેહથી શબ્દો સ્ફુરે, ભાવથી તેનું રટણ થાય, અને આનંદના ઉમળકાથી જ્યારે પાઠ થાય ત્યારે તેને મુદા કહેવાય. આનંદપૂર્વક પાઠ કરવા, સદા અને મુદા. આ છેલ્લો શ્લોક છે યમુનાષ્ટકમનો, એટલા માટે આ યાદ રાખો વલ્લભવાણીને. શ્રી યમુનાષ્ટકમનો પાઠ એ નિત્ય કરવાનો, આનંદપૂર્વક કરવા. અને પઠતી તવાષ્ટકમિદમ મુદા પઠતી સૂર. પઠતી શબ્દ છે, પઠ પરથી પાઠ બન્યો, પઠ ધાતુ જ. પઠતી તેનો જે વ્યાકરણનો એ છે શબ્દ. વ્યાકરણનો પઠતી એટલે વાંચે છે, પાઠ એટલે પાઠ કરવો. પઠ ધાતુનો અર્થ શું થાય? મોટેથી પાઠ કરવો. આ પાઠ મનમાં બોલવાનો નથી. યમુનાષ્ટકમનો પાઠ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે પઠતી. પઠ એટલે મોટેથી બોલવો. યમુનાષ્ટક પૃથ્વી છંદમાં છે, તેથી મોટેથી ગાઈને પાઠ કરવાની આજ્ઞા છે. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય, મોટેથી શા માટે ગાવાનું? બીજાને સંભળાવવા માટે? બીજાને સંભળાવવા માટે નહીં. પાઠ મોટેથી કરવાનો અર્થ જપ મનમાં થાય. પાઠ જ્યારે સિદ્ધ થાય ત્યારે સતત ચાલતા હોય ત્યારે મનમાં થાય. પણ પાઠ જ્યારે આપણે ખૂબ ભાવથી કરવાના હોય ત્યારે તે મોટેથી કરવાની આજ્ઞા કરી છે. શા માટે મોટેથી ગાવાનું? કારણ એ છે કે આપણું બોલેલું આપણને સંભળાવવું જોઈએ. આપણે જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારે બીજા કોઈ સાંભળશે કે નહીં તે મહત્વનું નથી. આપણું બોલેલું આપણે સંભળાય. એનો શું પરિણામ આવે? મોઢાથી બોલાય, કાનથી સંભળાય અને મનથી ચિંતન થાય. એટલા માટે આપણી ઇન્દ્રિયો એ પાઠમાં પરોવાયેલી રહે. જ્યારે તમે મોટેથી પાઠ કરો છો, આનંદથી પાઠ કરો છો, ભાવપૂર્વક પાઠ કરો છો, ત્યારે આપણા ભાવપૂર્ણ શબ્દો આપણા કાનમાં પડે છે. અને કાનમાં પડેલા શબ્દો એ હૃદયમાં જાય છે, હૃદયમાં સ્થિર થાય છે. વેણુ ગીતમાં આ વાત આવેલી છે. એ રવ કાનમાં જાય અને કાન દ્વારા, કર્ણ પ્રદેશ દ્વારા હૃદય પ્રદેશની અંદર પ્રવેશ કરે અને ત્યાં સ્થિર થાય. એટલા માટે પઠતી એટલે મોટેથી આનંદપૂર્વક, ભાવપૂર્વક બોલવાનો, નિયમિત કરવાનો, આનંદપૂર્વક કરવા. હવે પહેલી લીટીમાં આચાર્ય ચરણે શ્રી યમુનાજીને કયું સંબોધન કર્યું છે? સૂર સૂતે. આ પહેલી વાર સંબોધન છે. સૂર સૂતે. યમુનાજી કોના દીકરી છે? સૂર્ય તનયા છે, રવિપુત્રી છે. એ દ્રષ્ટિએ આ સ્તોત્ર કોનું છે? હે સૂર્ય તનયા, આધિ દૈવિક સૂર્યપુત્રી, હે યમુનાજી, તવાષ્ટકમિદમ મુદા પઠતી સૂરસૂતે સદા. શા માટે સૂર્યનું સ્મરણ કર્યું મહાપ્રભુજીએ? કારણ કે સૂર્ય તેજ આપે, સૂર્ય ચૈતન્ય આપે, સૂર્ય ઉત્સાહ આપે, સૂર્ય સ્ફૂર્તિ આપે, સૂર્ય કર્મ કરવાની પ્રેરણા આપે,
સૂર્ય અંધકારનો નાશ કરે. આ બધી જ વસ્તુ સૂર્ય પાસે છે. અને યમુનાજી કોના દીકરી છે? તો સૂર્ય તનયા, સૂર્યની પુત્રી છે. યમુનાજી અહીંયા સૂર્ય પુત્રી તરીકે શા માટે ઉલ્લેખ કર્યો? કારણ કે યમુનાજીમાં સૂર્યના સ્વભાવ, સૂર્યના ગુણો છે. યમુનાજી સૂર્યની પુત્રી છે, એટલા માટે સૂર્યના જે ગુણો છે અને શક્તિઓ છે, તે જ શક્તિઓ, તે જ ગુણો શ્રી યમુનાજીમાં છે. સૂર્ય તડકો આપે તો યમુનાજી શું કરે? વિરહ તાપ દૂર કરે. સૂર્ય જીવન આપે, સૂર્ય જેમ તડકો આપે તેવી રીતે યમુનાજી ઠાકોરજીના વિરહનો તાપ પણ આપે અને તાપ દૂર પણ કરે. સૂર્ય જીવન આપે, એ ભૌતિક જીવન આપે, અને શ્રી યમુનાજી ભગવદીય જીવન આપે, ભક્તનું જીવન આપે. સૂર્ય પ્રકાશ આપે તો યમુનાજી ભગવત જ્ઞાન રૂપે ભાવનો પ્રકાશ આપે. સૂર્ય અંધકાર દૂર કરે તો યમુનાજી અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને દૂર કરે. સૂર્ય કમળને ખીલાવે તો યમુનાજી ભક્તના હૃદય કમળને ખીલાવે. સૂર્ય સ્થિર હોવા છતાં ગતિશીલ છે, એવી રીતે યમુનાજી પણ એ ગતિશીલ છે. કારણ કે કોઈ પણ જીવ ભગવદ પ્રાપ્તિ માટે થોડો પણ પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે યમુનાજી એનો હાથ પકડી અને એને પ્રભુની પાસે લઈ જાય છે. એ દ્રષ્ટિએ યમુનાજી ગતિશીલ છે. નદી તરીકે પણ યમુનાજી ગતિશીલ છે. સૂર્ય શક્તિદાયક છે અને યમુનાજી ભક્તિદાયક છે. સૂર્ય સમદર્શી છે, સમાન રૂપે સૌને પ્રકાશ આપે છે અને તાપ આપે છે. તેવી રીતે શ્રી યમુનાજી પણ જે શરણે ગયેલા ઉપર ક્યારે પણ પક્ષપાત કરતા નથી, સમાન રૂપે કરુણાનો વરસાદ વરસાવે છે. અને સૂર્ય રસાત્મક છે, તેવી રીતે યમુનાજી પણ દિવ્ય રસનું દાન કરનારા છે. આટલા માટે અહીંયા પહેલા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ યમુનાજીને શું કહ્યું? સૂર્ય તનયા, સૂર્ય સૂતે. હવે આ યમુનાષ્ટક, સૂર્ય સૂતે, સૂર્ય પુત્રી યમુનાજી, આ યમુનાષ્ટકનો પાઠ નિત્ય કરવાનો, પ્રસન્નતાપૂર્વક કરવાનો, આનંદપૂર્વક કરવાનો, ભાવપૂર્વક કરવાનો. આવું કરવાથી શું પ્રાપ્ત થાય? તો શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને કહે છે કે આવી રીતે જ્યારે પાઠ કરીએ ત્યારે તેની 5 પ્રકારના તેના ફળ છે. પહેલું ફળ કયું છે? સમસ્ત દુરિતક્ષય. બીજું ફળ છે મુકુંદે રતિ. ત્રીજું ફળ છે શકલ સિદ્ધય. ચોથું ફળ છે મુરરિપુઃ સંતુષ્યતિ. અને 5મું ફળ છે સ્વભાવ વિજયો ભવેત. શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ જ્યારે આ વિધિવત કરીએ છીએ, મહાપ્રભુજી કહે છે એ પ્રમાણે, ત્યારે પહેલું ફળ શું પ્રાપ્ત થાય છે? સમસ્ત દુરિતક્ષય. આપણા બધા જ પાપોનો નાશ થાય છે. 4 પ્રકારના પાપોનો નાશ થાય છે. અને દુરિત એટલે ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં, ભગવાનને મેળવવા જે કંઈ પ્રતિબંધ છે, અવરોધ છે, ઓબ્સ્ટ્રેકલ છે, એ યમુનાજીના પાઠ કરવાથી દૂર થાય છે. આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી યમુનાજીના પાઠથી 3 વાતો દૂર થાય. મહાપ્રભુજી કહે છે આપણો દોષ દૂર થાય, આપણા અપરાધ દૂર થાય અને આપણી મલિનતા દૂર થાય. એક મનને લગતું છે, એક બુદ્ધિને લગતું છે અને એક શરીરને લગતું છે. શરીરથી પવિત્ર થવાય, મનથી જે અપરાધ થાય છે એ દૂર થાય, અને બુદ્ધિના દોષો દૂર થાય, મનના અપરાધો દૂર થાય અને શરીરની મલિનતા દૂર થાય. આપણા મનમાં, બુદ્ધિમાં, ઇન્દ્રિયોમાં જેટલા દોષો છે, વિકારો છે, એ બધાનો નાશ થાય. આપણું તન, મન અને આત્મા એ પવિત્ર બને.
એટલા માટે સેવામાં ઠાકોરજીની પાસે પહોંચતા પહેલા યમુનાષ્ટક બોલવાનું ખાસ આજ્ઞા છે. કારણ કે આપણે પવિત્રમાં પવિત્ર તત્વની પાસે જઈએ છીએ ત્યારે આપણે અપવિત્ર હોઈએ તો કેવી રીતે ચાલે? આપણે મનમાં દોષો હોય, બુદ્ધિમાં અપરાધો હોય, મન અપરાધથી ભરેલું હોય અને શરીર શુદ્ધ ન હોય, અપવિત્ર હોય, તો આપણે કેવી રીતે પ્રભુની પાસે બેસી શકીએ? કારણ કે નિર્દોષ પ્રભુ છે અને નિર્દોષ પ્રભુની પાસે જવા માટે આપણને પણ નિર્દોષ થવું પડે. આપણો દોષ શરીરમાં છે એમ નહીં, આપણા દોષો મનમાં છે. શ્રી મહાપ્રભુજી સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરે છે, વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશ સર્વથા હરે. જેનું મન વિકારોથી ગ્રસ્ત છે, જેનું મન અનેક પ્રકારની મલિનતાઓથી મેલું થયેલું છે, તે મનમાં ક્યારે પણ ઈશ્વરનો વાસ થતો નથી. કારણ કે નિર્દોષ પ્રભુ નિર્દોષ મનમાં જ બિરાજમાન થાય. આપણે દોષિત રહેવું છે, આપણે પવિત્ર થવું નથી અને પવિત્ર ભગવાનની પાસે જઈએ છે તો ભગવાન કેવી રીતે આપણી સેવાનો, આપણા સ્તોત્રનો અંગીકાર કરે? એટલા માટે તન, મન અને વૃત્તિથી શુદ્ધ અને પવિત્ર થવું હોય તો યમુનાષ્ટકનો પાઠ આપણને આ ત્રણેય રીતે પવિત્ર કરે છે. બીજું શું ફળ આપે છે? બીજું અલૌકિક ફળ આપે છે, મુકુંદે રતિ. મુકુંદે રતિ એટલે પાપનો ક્ષય થયો, પાપનો નાશ થયો. સ્વાભાવિક રીતે ભગવાન મુકુંદમાં આપણો પ્રેમ પ્રગટ થાય. એક મનોવિજ્ઞાન સમજી લેજો, ભક્તિનું મનોવિજ્ઞાન છે. પાપક્ષય શ્રી યદુનાથ સેવા. તમારા મનમાં તુલસીદાસજીએ ખૂબ સુંદર કહ્યું છે, તુલસી પૂર્વ કે પાપ સે હરિચર્ચા ન સુહાય, જૈસે જ્વર કે દોષ સે ભૂખ વિદા હો જાય. જેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિને તાવ આવ્યો હોય તો તેને ભૂખ લાગતી નથી, એવી રીતે આપણા મનમાં અનેક પ્રકારના પાપો છે ત્યારે આપણને ભગવત સત્સંગ, સારી વાતો, સંતની વાતો, મહાપુરુષની વાતો આપણને ગમતી નથી. કારણ કે જેવી રીતે તાવના દર્દીને ભૂખ લાગતી નથી, એવી રીતે પૂર્વના પાપથી આપણને ભક્તિ લાગતી નથી. આપણને ભૂખ કેવી લાગે છે? સમય થાય આપણને ભક્તિ લાગે છે ખરી? સમય થાય એટલે ભૂખ લાગે છે, સમય થાય એટલે તરસ લાગે છે વારંવાર, પરંતુ આપણને ભક્તિ લાગે છે ખરી? ભક્તિ કરવા માટે આપણે એટલા બધા ઉત્સાહિત થઈએ છે ખરા? સુભાષિતકારે ખૂબ સુંદર વાત કરી છે, ધનક્ષય વર્ધતે અંતરાગ્નિ, પુણ્યક્ષય નીચ જનસ્ય સેવા, કુલક્ષય સ્યાત વ્યભિચાર બુદ્ધિ, પાપક્ષય શ્રી રઘુનાથ સેવા, શ્રી યદુનાથ સેવા. બહુ સુંદર સુભાષિત છે. ધનક્ષય વર્ધતે અંતરાગ્નિ. જ્યારે આપણા પરિવારમાં ક્લેશ થાય, પરિવારમાં ઝઘડો પેશે, કલહ થાય, ત્યારે સમજી લેવાનું કે આપણા ધનનો ક્ષય થવાનો છે. જે આપણા પૂર્વજોને આપણે કમાયેલું ધન છે, ઐશ્વર્ય છે, સંપત્તિ છે, એનો નાશ થવાનો હોય તો તેની પ્રતીતિ કઈ? કુળમાં વિખવાદ થાય, વિસંવાદ થાય, કુળમાં કલહ પેસે, કુળની અંદર અંતરાગ્નિ પ્રગટ થાય, એકબીજા પ્રત્યેનો કુસંપ થાય, એકબીજા પ્રત્યેની ભાવ જતો રહે. ત્યારે સમજવાનું ધનક્ષય. હવે ધીમે 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 ધનનો ક્ષય થવા માંડ્યો છે. પુણ્યક્ષય નીચ જનસ્ય સેવા. આપણા જ્યારે પુણ્યનું ભાથું મટી જાય, પુણ્યનું ભાથું ખલાસ થવા માંડે, એની પ્રતીતિ કઈ? આપણે એવી વ્યક્તિઓની પાસે બેસવાનું મન થાય કે જેની પાસે કોઈ ચારિત્ર્ય નથી, શીલ નથી, જેની પાસે કોઈ ગુણ નથી.
એ કુસંગ કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે સમજવાનું કે આપણા પુણ્યનો ક્ષય થયો છે, થવા માંડ્યો છે. કુલક્ષય સ્યાત વ્યભિચાર બુદ્ધિ, અને આપણી વ્યભિચાર બુદ્ધિ થાય ત્યારે સમજવાનું કે કુળનો ક્ષય થવા માંડ્યો છે. અને સુભાષિતકારે છેલ્લે સુંદર વાત કરી, પાપક્ષય શ્રી રઘુનાથ સેવા. જ્યારે આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છા થાય, ભગવત સત્સંગ માણવાની ઈચ્છા થાય, ભગવાનની પાસે બેસવાની ઈચ્છા થાય, મહાપુરુષોનું સાનિધ્ય કેળવવાની ઈચ્છા થાય, ત્યારે સમજવાનું કે હવે આપણા પાપોનો ક્ષય થયો છે. એટલા માટે આપણને અંદરથી ઈચ્છા થાય છે કે હું ભગવત સમીપ સત્સંગમાં મહાપુરુષોની પાસે, મોટા લોકોની પાસે, ગુણીજનો પાસે બેસશો. એવી રીતે જે પુષ્ટિ ભક્તિ અનેક જન્મો બાદ આપણને મળતી નથી, ત્યાં સ્તોત્રના પાઠથી સહજમાં મળી જાય છે. આ સ્તોત્રની ફળશ્રુતિ છે. મુકુંદે રતિ, મુકુંદ ભગવાનમાં આપણી રતિ થાય છે. યમુનાજી ભગવાનના દ્વાર આપણા માટે ખોલી આપે છે. યમુનાષ્ટકનો ભાવપૂર્વક પાઠ, નિયમિત પાઠ, સદા પાઠ કરવાથી પ્રભુના દ્વાર આપણા માટે ખુલી જાય છે. કારણ કે આપણું ચિત્ત પ્રસન્ન હોય છે, અને પ્રસન્ન ચિત્તમાં જ પ્રભુ પધારે છે. જીવને ભગવાનમાં સ્નેહ કરાવી દે છે યમુનાજી. જેવી રીતે રાત વીતે અને સૂર્યોદય થાય, પ્રકાશ થાય અને અંધકાર જાય, તેમ મનના દોષો દૂર થાય, અહમતા મમતા નાશ પામે, લૌકિક આસક્તિ દૂર થાય, ત્યારે પ્રભુમાં પ્રેમ પ્રગટ થાય. શ્રી યમુનાષ્ટકમના પાઠથી મનના મેલ ધોવાય અને મુકુંદમાં રતિ થાય. પહેલું સમસ્ત દુરિતક્ષય કરે, આપણા બધા જ પાપોનું પ્રક્ષાલન થાય, અને પાપનું પ્રક્ષાલન થતા મુકુંદે રતિ થાય. શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુમાં નિશ્ચિત રીતે પ્રેમ થાય છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાં આપણું મન લાગી જાય છે અને ભક્તિ જાગે છે, ભક્તિ લાગે છે. જેવી રીતે ભૂખ લાગે એવી રીતે ભક્તિ હવે લાગે. શરણ પ્રતિપાલ શ્રી યમુનાજી પોતાના શરણાગત કૃપાપાત્ર જીવો સન્મુખ પ્રભુને પ્રગટ કરે છે, જેથી આવા ભક્તોને શ્રી કૃષ્ણને શોધવા માટે જવું પડતું નથી. યમુનાજી હાથ પકડીને શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદ સુધી આપણને પહોંચાડે છે. એટલા માટે પદમાં ગાયું, શરણ પ્રતિપાલ ગોપાલ રતિવર્ધિની, દેત પતિ પંથ પિય કંથ સન્મુખ કરત, અતુલ કરુણામયી નાશ અંગ વર્ધિની. પદમાં સુંદર ગાયું છે, શ્રી યમુનાજી આપણને કૃષ્ણ ભક્તિનું દાન કરે છે. આ બીજી સિદ્ધિ, બીજું ફળ. શ્રી યમુનાષ્ટકમના પાઠનું ત્રીજું ફળ, સકલ સિદ્ધિદા સેવતામ. હવે જેને મુકુંદમાં પ્રીતિ થઈ, ભગવાનમાં પ્રીતિ થઈ, તો બધી જ સિદ્ધિઓ તો તેની પાસે આવી ગઈ, કારણ કે સિદ્ધિઓના સ્વામી જ શ્રી કૃષ્ણ છે. તો જેને શ્રી કૃષ્ણમાં પ્રીતિ થઈ એને બધી જ સિદ્ધિઓ ઓટોમેટિક તેની પાસે આવી જાય. એટલા માટે સકલ સિદ્ધિદા, આ પ્રકારની પ્રીતિ થાય ત્યારે તેને આઠેય પ્રકારની અલૌકિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. અને જેના લીધે ભગવાનનું તાદાત્મ્ય વધે છે. 8 પ્રકારની સિદ્ધિ, જે પહેલા શ્લોકમાં તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે સિદ્ધિઓ મળે છે. આ 8 અલૌકિક સિદ્ધિ શ્રી યમુનાજીના આ સ્તોત્રનો પાઠ કરનારને કૃપા કરીને શ્રી યમુનાજી આપે છે. આ 8 ઐશ્વર્ય છે, પરંતુ પ્રિયજન, આ yૌગિક સિદ્ધિ નથી. યોગની 8 સિદ્ધિઓ જુદી. યોગની જે 8 સિદ્ધિઓ છે, એ 8 સિદ્ધિઓ એવી છે કે જે મળે ત્યારે માણસને અહંકાર આવે છે. અસ્તિ, ગરિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકામ્ય, ઈશિત્વ, વશિત્વ વગેરે.
8 સિદ્ધિ જ્યારે યોગ થયા પછી મળે છે, યોગની 8 સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે માણસ અહંકારી પણ થઈ શકે છે, અહંકારી બની શકે છે. એક વખત રામકૃષ્ણ પરમહંસ નદીના કિનારે એક નૌકાની રાહ જોતા ઉભેલા છે અને તેમની સાથે જ રહેનારો એક વ્યક્તિ એ રામકૃષ્ણ પરમહંસને બેઠેલા જુએ છે કિનારા પર, અને એ વ્યક્તિ એને પાણી ઉપર ચાલવાની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, એટલે એમને દેખાડવા માટે પાણી પર ચાલી અને સામા કિનારે પહોંચી જાય છે. થોડી વારમાં નાવ આવે છે, રામકૃષ્ણ પરમહંસ તેમાં બેસે છે અને કિનારો પાર કરે છે. પેલો રાહ જોઈને ઉભો હતો કે રામકૃષ્ણ પરમહંસને મારી સિદ્ધિ બતાવું અને તેમને પ્રભાવિત કર, હું કેટલો મોટો છું. અને રામકૃષ્ણ પરમહંસ કિનારે ઉતર્યા અને પેલો એમની પાસે ગયો. રામકૃષ્ણ પરમહંસને કહ્યું, જુઓ, તમારે તો પાણી કિનારા પર આવવા માટે નાવની રાહ જોવી પડી, મારી સિદ્ધિ તમે જોઈ, હું તો પાણી પર ચાલતો ચાલતો આવ્યો. રામકૃષ્ણ પરમહંસે માર્મિક પ્રશ્ન કર્યો, આ પ્રકારની સિદ્ધિ મેળવવા માટે કેટલી તપશ્ચર્યા કરી? મેં આખી જીવનભર મેં તપ કર્યું છે, ત્યારે આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસે કહ્યું, આ તારી સિદ્ધિ મારી દ્રષ્ટિએ કેવી ગણાય ખબર છે? આ નાવવાળાએ અહીંયા મને સામે કિનારે લાવવા માટે મારી પાસે 2 આના લીધા, એટલે તે આખી જિંદગી 2 આનાની સિદ્ધિ માટે આખી જિંદગી કાઢી નાખી. એના કરતા જો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે તો આખી જિંદગી કાઢતો તો તારું જીવન સાર્થક થત. આ દરિયા કિનારા પર તું પણ આવ્યો અને હું પણ આવ્યો, મેં 2 આના ખર્ચ્યા અને તે આખી જિંદગી એમાં ખર્ચી નાખી. સકલ સિદ્ધિદા સેવતામ, યમુનાજી આવી સિદ્ધિઓ નથી આપતા, યમુનાજી આધિદૈવિક સિદ્ધિઓ આપે છે, જે સિદ્ધિઓ દ્વારા માણસ દીન બને, વિનમ્ર બને, એ સિદ્ધિઓ આપે. નમ્ર બને, એ કઈ સિદ્ધિઓ આપે છે? જેનાથી ભગવત પ્રાપ્તિ થાય તેવી સિદ્ધિઓ. આ જન્મમાં આ દેહથી અને આ દેહ છૂટ્યા પછી અલૌકિક દેહથી નિત્ય લીલામાં શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન થાય, શ્રી ઠાકોરજીની લીલાઓનું દર્શન થાય, લીલા રસનો અનુભવ થાય અને ઠાકોરજીમાં સર્વાત્મ ભાવ થાય તેવી સિદ્ધિ શ્રી યમુનાજી આપણને આપે છે. પ્રાચીન પ્રસંગ યાદ આવે છે. આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાને શરણે આવેલા પરમાનંદદાસ તેમજ અન્ય સેવકોને લઈને અડેલથી વ્રજમાં પધારી રહ્યા હતા. ત્યારે પરમાનંદદાસજીના ગામ કનૌજથી થઈને તેઓ શ્રીમદ ગોકુલ પધાર્યા. ત્યાં ગોવિંદ ઘાટ ઉપર સ્નાન કરીને છોકરના વૃક્ષની નીચે આચાર્યજી પોતાની બેઠકમાં આવીને બિરાજ્યા. એમની સન્મુખ બધા સેવકો બેઠા હતા. ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ પરમાનંદ દાસજીને શ્રી યમુનાષ્ટકમ સ્તોત્રનો એ જ ઘાટ પર થયેલો જે પ્રાગટ્યનો ઇતિહાસ સ્વયં સંભળાવ્યો. પરમાનંદાસજી કે આ જ ઘાટ ઉપર આવી રીતે યમુનાજીના મને દર્શન થયા હતા અને જે સ્થળે યમુનાષ્ટકમની રચના થઈ હતી તે સ્વયં શ્રી મહાપ્રભુજીએ પરમાનંદાસજી પોતાના સેવકને સંભળાવ્યો અને યમુનાષ્ટકનો પાઠ શીખવાડ્યો પરમાનંદાસજી. એ સાથે જ પરમાનંદાસજીના હૃદયમાં શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપની સ્ફુરણા થઈ અને સ્ફુરણા થતા જ તેમના મુખમાંથી આ 3 પદો સરી પડ્યા. શ્રી યમુનાજી યહ પ્રસાદ હો પાઉં, શ્રી યમુનાજી દીન જાની મોહી દીજય, કાલિંદી કલી કલ્મશ હરની. આ 3 પદો શ્રી મહાપ્રભુજીની સન્મુખ પરમાનંદાસજીએ આ સ્ફુરણ થયા પછી ગાયા. પદો સ્ફુર્યા.
ત્યારે મહાપ્રભુજી પ્રસન્ન થઈ અને પરમાનંદ દાસને પ્રભુની શ્રી ગોકુલની બાલ લીલાના દર્શન કરાવ્યા. એ વિશિષ્ટ બાલ લીલાના દર્શન પરમાનંદ દાસજી ને કંઈક એવા થયા કે એમને એ લીલાના દર્શનમાં શું જોયું? શ્રી ગોપિકાઓ યમુનાજીમાં જલ ભરી રહ્યા છે. શ્રી ઠાકોરજી શ્રી ગોપિકાઓને અનેક પ્રકારે વિચાર કરીને તેમને લીલાનું સુખ આપી રહ્યા છે. અને પરમાનંદ દાસજી આનું દર્શન કરીને ગાવા લાગ્યા. શ્રી યમુનાજી જલઘટ ભરી લે ચલી શ્રી ચંદ્રાવલી નારી, માર્ગ में खेलन मिले श्री घनश्याम मुरारी, लाल नेक टेको मेरी भैया, गिरधर सब ही अंग को बांको. અને આ જ્યારે દર્શન થયા યમુનાજીના, આ લીલાના દર્શન થયા, આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ. આ કઈ સિદ્ધિ કહેવાય? અલૌકિક સિદ્ધિ. એ અલૌકિક સિદ્ધિથી યમુનાજીના દર્શન થયા, ઠાકોરજીની લીલાના દર્શન થયા. ઠાકોરજીના લીલામાં જાણે પરમાનંદ દાસજી પ્રત્યક્ષ રૂપે બેઠેલા હોય એવો અનુભવ થયો. આવી સકલ સિદ્ધિદા સેવતામ. શ્રી યમુનાજીનો પાઠ આવી અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ એ જીવને આપે છે, ભક્તને આપે છે. ચોથી સિદ્ધિ કઈ છે? ચોથું ફળ કયું છે? મુરરિપુઃ સંતુષ્યતિ. ભગવાન સ્વયં પ્રસન્ન થઈ અને જીવના દોષો છે, પ્રતિબંધો છે, એને દૂર કરે છે. સ્વયં પ્રસન્ન થઈને ભગવાન જાણે તેની સેવાનો અંગીકાર કરતા હોય. સુરદાસજી એક વખત અંધ હતા, જન્માંધ હતા, અને એક વખત સેવા પછી એ મહાપ્રસાદ લેવા માટે બેઠેલા છે. સુરદાસજીનો એક સેવક હતો, એનું નામ ગોપાલ. સુરદાસજીની સેવા કરે, એમની પાતળ પીરસે, એમને જલનો પાત્ર ભરી આપે. હવે સુરદાસજી પ્રસાદ લેવાનું શરૂ કર્યું. આ ગોપાલ જલનો લોટો ભરીને મૂકવાનું ભૂલી ગયો અને બહાર ગયો. નાનો છોકરો હશે, કિશોર ભાઈનો. એ ગોપાલ બહાર જતો રહ્યો. મનમાંથી નીકળી ગયું કે સુરદાસજીને હું જલનો લોટો ભરવાનું મૂકવાનું ભૂલી ગયો છું. સુરદાસજીએ પ્રસાદ લીધો અને એ પ્રસાદ અંગીકાર કર્યા પછી એમને પાસે જોયો તો પાણીનો લોટો મળે નહીં. એમને બૂમ પાડી, અરે ગોપાલ, હરી ગોપાલ, જલ લાવ. હવે ગોપાલ તો ક્યાં દૂર નીકળી ગયો હતો અને ઠાકોરજીએ સાંભળ્યું. 7-8 વર્ષના એક બાળકનું રૂપ ધારણ કરીને ઠાકોરજીએ જલનો લોટો ભરી અને સુરદાસજીની પાસે મૂક્યો. સુરદાસજીએ પાણી પીધો અને એટલી વારમાં, થોડી વારમાં પેલો એમનો સેવક ગોપાલ દોડતો આવ્યો. યાદ આવ્યો કે હું જલ ભરવાનું ભૂલી ગયો હતો અને સુરદાસજીને કહેવા લાગ્યો, ગુરુદેવ, જલ ભરવાનું તો ભૂલી ગયો હતો, તો મેં તને બૂમ પાડીને તે તો મને જલ આપ્યું છે. ગોપાલ કે હું નહોતો. સુરદાસજી સમજી ગયા કે આ સેવા કરવાનો શ્રમ મારા પ્રભુએ લીધો છે. એ ગોપાલ જ ગોપાલનું રૂપ ધારણ કરી અને મને જલનો લોટો ભરી ગયા. મુરરિપુઃ સંતુષ્યતિ. પ્રસન્ન થઈને જીવના બધા જ પ્રતિબંધો પ્રભુ દૂર કરે છે. કોની કૃપાથી? યમુનાજીની કૃપાથી. આવા તાદાત્મ્યથી મુરારી ભગવાન સંતુષ્ટ થાય છે, એમની બધી જ બાધાઓનો નાશ કરે છે અને સ્વયંની પ્રાપ્તિ કરાવવાનો રસ્તો ખોલી દે છે. પ્રિયજનો, લૌકિકમાં આપણને ક્યારે એમ થતું હોય કે મારે હવે ઠાકોરજીની સેવાથી વંચિત થવું પડે એમ છે. શરીરના કારણે, પારિવારિક મુશ્કેલીના કારણે, સામાજિક કુદરતી આપત્તિઓના કારણે પ્રભુની સેવાથી હું એટલો વિમુખ થઈશ, સેવાનો લાભ મને નથી મળવાનો, એવો પ્રસંગ આવવાનો હોય ત્યારે શ્રી યમુનાષ્ટકમનો ભાવપૂર્વક પાઠ કરવા. યમુનાજી પ્રતિબંધોને દૂર કરી દેશે. એ અવરોધોને યમુનાજી દૂર કરી અને ઠાકોરજી
ની પાસે આપણને લઈ જશે અને પ્રભુ સ્વયં એ બધી બાધાઓ દૂર કરશે. રાસ વગેરે લીલાઓના પરમ ફળ પરમાનંદનું દાન કરે છે. ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય છે, સદા પોતાની પાસે રાખે છે અને તેને વશ થઈને રહે છે. શ્રી યમુનાજીનું જુઓ, આ યમુનાષ્ટકમની ફળશ્રુતિ કેટલી મોટી છે. મુકુંદ મુરારિપુઃ સંતુષ્યતિ. મુરારી ભગવાન પ્રસન્ન થાય ત્યારે શું કરે? મુરારી પ્રભુ, શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ તમારી આસપાસ ફરે, તમને પાસે રાખે. અને જેને ભગવાનનું સાનિધ્ય મળ્યું છે એને બીજું કયું ફળ જોઈએ? શ્રી મહાપ્રભુજી ચતુશ્લોકીમાં કહે છે, જો શ્રી ગોકુલપતિ તારા હૃદયમાં સદાને માટે બિરાજી ગયા તો તારા માટે હવે બીજું કશું શું જોઈએ? તને કઈ વસ્તુની ખામી હોય? યદિ શ્રી ગોકુલાધીશો ધૃત સર્વાત્મનારુધિ તત કિમ પરમ બ્રૂહિ લૌકિકૈ વૈદિકૈરપી. જેને ભગવાનને જ વશ કરી લીધા, જેને ભગવાનને પોતાના હૃદયમાં સ્થાપી દીધા, એના માટે બીજું મેળવવાનું રહે શું? સાનુકૂલે જગન્નાથે સાનુકૂલ જગત્ત્રયમ. જેને જગન્નાથ અનુકૂળ થઈ ગયા તેને આખું જગત અનુકૂળ થઈ જાય. જે કૃષ્ણ જેને અનુકૂળ થયા એને આખો સંસાર અનુકૂળ થાય. એટલા માટે ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય, અલૌકિક આનંદનું દાન કરે અને ઠાકોરજીનું નિત્ય સાનિધ્ય મળે. પછી જીવને બીજું જોઈએ શું? યમુનાજી આ ચોથું ફળ આપે છે અને યમુનાજી પાંચમું ફળ આપે છે, સ્વભાવ વિજયો ભવે. બહુ મહત્વનું છે પ્રિયજનો. આજના યુગમાં આપણો સ્વભાવથી ઘણા બધા લોકો ત્રસ્ત થતા હોય છે. કોઈનો ક્રોધી સ્વભાવ હોય, કોઈનો લોભી હોય, કોઈને કોઈ સાથે બનતું ન હોય. એક માણસ બીજા માણસની સાથે રહી શકતો નથી. શા માટે? તેનો સ્વભાવ તેને નડતરરૂપ થાય છે. તો યમુનાષ્ટકનું આ એક અલૌકિક ફળ છે અને લૌકિક ફળ પણ છે. જીવાત્માનો સ્વભાવ યમુનાજી બદલી દે છે. જીવનો જે સર્વ મોટો જે દુષ્ટ સ્વભાવ નામનો દોષ છે એ ઉત્તમ સ્વભાવ બની જાય. કાયમથી એ કૃષ્ણમય બની જાય એવો સ્વભાવ થાય. અને એવો સ્વભાવ શ્રી યમુનાજી આપણો કરાવે. વ્યવહારિક દ્રષ્ટિકોણથી પણ શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ જે વ્યક્તિને કોઈ બીજી વ્યક્તિ સાથે બનતું ન હોય, પરિવારમાં તેના સ્વભાવને કારણે જ ક્લેશ થતો હોય, તેના સ્વભાવને કારણે તેને પોતાના ઉપર ક્લેશ થતો હોય, પરિવારમાં બનતું ન હોય, સમાજમાં જેને બીજા સાથે ફાવતું ન હોય, એ સ્વભાવને કારણે તેવી વ્યક્તિએ પણ શ્રી યમુનાષ્ટકમનો પાઠ કરે તો શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, સ્વભાવ વિજયો ભવે. આ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિકોણ થાય. હવે આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક રીતે જોઈએ તો રાસલીલામાં ગોપિકાઓને જ્યારે ઠાકોરજીએ તેમને રાસનો સુખ આપ્યો ત્યારે તેમનામાં મદ અને માન થયા, સૌભાગ્ય મદ થયો, ભગવત સંયોગ થયો છે, સૌભાગ્ય મદ થયો અને ભગવાન અદ્રશ્ય થયા. આ ગોપિકાઓને જ્યારે મદ થયો, અહંકાર થયો કે અમે તો કેટલા બધા સૌભાગ્યશાળી છે, ભગવાન અદ્રશ્ય થયા. ગોપિકાઓ યમુનાજીના કિનારે આવ્યા અને યમુનાજીની બાલુકાઓ પર બેસીને ગોપિકાઓમાં દૈન્ય આવ્યો અને ગોપિકાઓ એ ગોપી ગીત રૂપે પ્રભુનો વિનંતી કરવા લાગ્યા. આ સ્વભાવનો વિજય, ગોપિકાઓના સ્વભાવનો વિજય યમુનાજીએ કર્યો. સ્વભાવ વિજય એટલે જ્યારે સ્વભાવ વશ રહે ત્યારે તે સ્વભાવનો જય કહેવાય અને સ્વભાવમાં પ્રભુ જ બિરાજી જાય ત્યારે સ્વભાવનો વિજય કહેવાય. જેના સ્વભાવમાં ભગવાન જ બિરાજે, વિજયનો અર્થ વિશેષ જય. એના સ્વભાવમાં પ્રભુ બિરાજે ત્યારે વિશેષ જય કહેવાય. અને જેના સ્વભાવમાં પ્રભુ બિરાજી જાય
તે વ્યક્તિ કેવળ આનંદના રસમાં જ ડૂબેલો રહે, પછી તો તે ભક્ત માટે તુમારો હી જ્ઞાન ધ્યાન, તુમારો હી સુમિરન, તુમ બિને મેરે નાહી કોઈ આનંદ. પ્રભુ સિવાય જેને બીજું કશું જ નથી, આવા સ્વભાવનો વિજય થાય. બીજો અર્થ સમજી લઈએ. સ્વ એટલે જીવ, ભાવ એટલે ભગવાનની સેવા. યમુનાજી જીવની સેવામાં રુચિ, જીવને પ્રભુની સેવામાં રુચિ કરાવે છે અને તેનો પરમ ઉત્કર્ષ કરે છે. એટલા માટે કહું, સ્વભાવ વિજયો ભવેત. વિજયનો ચોથો અર્થ લઈએ તો તનુ વિત્તજા સેવા કરાવતા શ્રી યમુનાજી તેને ફલરૂપા માનસી સેવાનું દાન કરે, એને સ્વભાવ વિજય કહેવાય. અને ત્રીજો અર્થ મહાપ્રભુજી કરે છે. પાંચમો અર્થ, જીવા સ્વભાવતો દુષ્ટા. જીવ સ્વભાવે દુષ્ટ હોવાથી ભગવાનથી બહિર્મુખ છે. પંચ પર્વ અવિદ્યાના કારણે તે અભિમાની બન્યો છે. એવા જીવને શ્રી યમુનાજી દીનતા યુક્ત બનાવે છે, નિસ્સાધન ભાવવાળો બનાવે છે અને તેની બહિર્મુખતા દૂર કરે છે અને તેને પ્રભુની પાસે લઈ આવે છે. આગળ એમ કહ્યું કે યમુનાજીનું સામર્થ્ય એટલું છે કે તે જીવાત્માના સ્વભાવને જ બદલે છે એમ નહીં, પરમાત્માના સ્વભાવને પણ બદલી નાખે છે. કેવી રીતે? મુકુંદ ભગવાન, મુકુમ મોક્ષ દદાતી, મહાપ્રભુજી કારિકામાં લખે છે. ભગવાન મોક્ષ આપે, ભગવાન મુક્તિ આપે, આ ભગવાનનો સ્વભાવ છે. યમુનાજીએ ભગવાનના સ્વભાવને પણ બદલી નાખ્યો. મુક્તિ આપનાર મુકુંદ ભગવાન ભક્તિ આપનારા બની ગયા. આ ભગવાનના સ્વભાવને પણ યમુનાજીએ બદલ્યો. જીવાત્મા દુષ્ટ હતો, તેને તેની અવિદ્યાને દૂર કરી એને નિસ્સાધન ભાવનો બનાવી, બહિર્મુક્તા દૂર કરી અને બીજી બાજુ જે મુક્તિદાતા ભગવાન હતા એને ભક્તિદાતા બનાવી દીધા. આવી રીતે જીવાત્મા અને પરમાત્મા બંનેના સ્વભાવને બદલવાનું કાર્ય એ યમુનાજી કરે છે. એ યમુનાજી બહિર્મુખ જીવ છે, લૌકિક રસ વાળો સ્વભાવ ધરાવે છે. તે જીવનો સ્વભાવ ભક્તિ રસ વાળો બનાવે છે. જે જીવ અભિમાની છે, ક્રોધી છે, લોભી છે, મોહગ્રસ્ત છે, ઈર્ષાળુ છે, તેવા જીવ પણ યમુનાજીનો આ યમનાષ્ટકમનો પાઠ ભાવથી કરે છે. તે ભક્તિપરાયણ, દીનતા અને નિસ્સાધનતા યુક્ત બની સેવા સ્મરણમાં રુચિ અને પ્રીતિ વાળો બને છે. ટૂંકમાં જીવના લૌકિક વિચાર, વાણી અને વર્તન શ્રી યમુનાજી અલૌકિક બનાવી દે છે. એટલા માટે પાંચમું ફળ કયો? સ્વભાવ વિજયો ભવેત. આપણને પ્રશ્ન થાય, આપણે તો સંસારી લોકો, બુદ્ધિશાળી લોકો કહેવાતા, આપણને પ્રશ્ન થાય કે આ પાંચે પાંચ ફળ જે યમુનાષ્ટકમમાં મહાપ્રભુજીએ દર્શાવેલા છે તે પાઠ કરનારને મળશે જ એવી ખાતરી ખરી? પહેલી વસ્તુ શરત એ કહી કે યમુનાજીનો આ ઉપર પ્રમાણે મુદા અને સદા પાઠ કરવાનો. અને બીજી વસ્તુ, પ્રિયજનો, શ્રી મહાપ્રભુજી એ ખાતરી આપી છે, પ્રોમિસરી નોટ લખી આપી છે આ 9મા શ્લોક. હે મારા પ્રિય વૈષ્ણવો, તમે યમુનાજીનો આ રીતે પાઠ કરશો તો આ 5 ફળ પ્રાપ્ત થશે. વદતી વલ્લભ શ્રી હરે. શ્રી વલ્લભ કહે છે. કેવા વલ્લભ છે આ? શ્રી હરિ એટલે સ્વામિનીજીઓ સહિત શ્રી પ્રભુને જે વાલા છે એ વલ્લભ. એ આજ્ઞા કરે છે, વદતી વલ્લભ શ્રી હરે. શ્રી એટલે સ્વામિનીજીઓ અને હરે એટલે પ્રભુ. આ પ્રભુ સ્વામિનીજીઓ સહિત જે પ્રભુને અત્યંત વાલા છે તે વલ્લભ આજ્ઞા કરે છે કે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી આટલા ફળ પ્રાપ્ત થાય. જેમ વેદ વાક્ય પ્રમાણ છે, જેમ ગીતા વાક્ય પ્રમાણ છે, તેમ શ્રી વલ્લભ વાક્ય પણ પ્રમાણ છે. કારણ કે વેદ ભગવદ મુખારવિંદની વાણી છે.
શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સાક્ષાત ભગવાનની વાણી છે અને શ્રી વલ્લભ ભગવદ મુખારવિંદ સ્વરૂપ હોવાથી વલ્લભની વાણી પણ વેદ વાણી જ છે, વિભુની જ વાણી છે. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી ક્યારે મિથ્યા ન બોલે. આપણે મહાપ્રભુજીના આજ્ઞાઓ પર, તેના વાક્યો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને જો આ પાઠ કરીએ તો મહાપ્રભુજી કહે છે કે ચોક્કસ તમને આ 5 પ્રકારના ફળ મળે અને મળે જ. શ્રી વલ્લભ, શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી યમુનાજી હૃદયને સારી રીતે જાણનારા છે. યમુનાજીની જેમ શ્રી વલ્લભ પણ કૃપા શક્તિનું જ સાક્ષાત સ્વરૂપ છે. તેથી શ્રી યમુનાજી, શ્રી વલ્લભ, શ્રી ઠાકોરજી આ ત્રણેય સ્વરૂપો ભિન્ન હોવા છતાં પણ એક રૂપ જ છે. કેવી રીતે જુઓ, એક નજર ત્રણેયના સામ્ય ઉપર ફેરવી લઈએ. આપણે શ્રી યમુનાજીને, શ્રી ઠાકોરજીને, શ્રી વલ્લભને જુદા ગણતા હોઈશું તો આપણે પુષ્ટિ માર્ગને અને કૃષ્ણ તત્વને, વલ્લભ તત્વને સમજ્યા જ નથી. કારણ કે એહી તેહી તેહી એહી કછું ન સંદેહ, તે જ છે, એ તે જ છે. ત્રણેય સ્વરૂપ કેવા છે? ત્રણેય સ્વરૂપનો પ્રાદુર્ભાવ અલૌકિક પ્રકારનો છે. જો શ્રી વલ્લભનો પ્રાદુર્ભાવ, શ્રી યમુનાજીનો પ્રાદુર્ભાવ અને શ્રી ઠાકોરજીનો પ્રાદુર્ભાવ અલૌકિક પ્રકારથી થયો છે. ત્રણેયના સ્વરૂપો ઘનશ્યામ કાંતિ ધરાવે છે. યમુનાજી પણ ઘનશ્યામ, વલ્લભ પણ ઘનશ્યામ, ઠાકોરજી તો ઘનશ્યામ છે જ. ત્રણેય સ્વરૂપોમાં 6 સમાન ધર્મ છે: ઐશ્વર્ય, વિદ્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. ગુણથી સમાન, રૂપથી સમાન. ત્રણેયના સ્વરૂપોનું ચરિત્ર અદ્ભુત છે. એટલા માટે આપણે યમનાષ્ટકમાં મહાપ્રભુજી કહે છે, તવ ચરિત્ર અદ્ભુતમ. ત્રણેય સ્વરૂપોની બરાબરી કરી શકે એવું બીજો કોઈ નથી. ત્રણેય સ્વરૂપો રસાત્મક છે. ત્રણેય સ્વરૂપોની ઉદ્ધાર કરવાની રીત સમાન છે અને ત્રણેય સ્વરૂપો અંગીકૃત જીવોના પ્રભુ પ્રતિના ભાવની વૃદ્ધિ કરનારા છે. એટલા માટે શ્રી વલ્લભ, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ઠાકોરજી ત્રણેય ભિન્ન નથી. આથી શ્રી વલ્લભની આજ્ઞામાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખીને જો આપણે નિત્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક અર્થના ચિંતન સહિત પ્રસન્ન ચિત્તથી શ્રી યમુનાષ્ટકના પાઠ લય અને તાલબદ્ધ રીતે કરીએ તો અવશ્ય ઉપરોક્ત 5 પ્રકારના ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. એવું વદતી વલ્લભ શ્રી હરે. એવું શ્રી મહાપ્રભુજી, હરિના પ્રિય શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે. આમ શ્રી યમુનાષ્ટક પુષ્ટિના મહેલમાં પ્રવેશવાનું દ્વાર છે. 16 ગ્રંથનું મંગલાચરણ છે. યમુનાજી જ પુષ્ટિ જીવન અને પુષ્ટિ ફળ આપનારા છે. પુષ્ટિના મહેલમાં પ્રવેશવા શ્રી યમુનાજીની કૃપા જરૂરી છે. શ્રી હરિરાય ચરણની અલૌકિક વાણી દ્વારા આપણે યમુનાષ્ટકના રસપાનને વિરામ આપીએ. શ્રી હરિરાય ચરણની વાણી છે. એમની જ ભાષામાં, એમના જ શબ્દોમાં આ હરિરાય ચરણનું પદનું સ્મરણ કરી આપણે આ યમુનાષ્ટકના રસપાનને વિરામ આપીએ. કારણ કે આવતા સત્સંગમાં એક જુદો વિષય હશે 16 ગ્રંથનો. આ યમુનાજીના રસપાનને વિરામ આપતા શ્રી હરિરાયજીના શબ્દોને પાછું સ્મરણ કરીએ. શ્રી યમુના કો નમન કરીએ, હરખી શકલ સિદ્ધિ અષ્ટહી પૈયે. લૌકિક દેહ यही सेवा को एक अलौकिक रूप ही पइये। लीला दर्शन दूसरी सिद्धि कालिंदी रति वर्धिनी कहिए। सोरस अनुभव रूप तीसरी भुवन पावनी ताते कहिए। सर्वात्म भाव सिद्धि है चौथी अनंत गुण भूषण पइये। सो सेवा आधीन प्राणपति
मन में सुख भावन करी लइए। आदि पद ते चरण पंकजा मुररिपु की प्रिय भावुक कहिए। विप्र योग में अंतर प्रागट्य कृष्ण भावन सिद्धि पंचमी कहिए। सिद्धि छठी है लीला दर्शन अंतर दृष्टि करी पइए। नमत करत ही सदा यमुना गोपिका वत प्रिय ही पइए। सिद्धि सातवी भाव रूप हरि रस अनुभव ही पइए। सान्निध्य तिहारे स्तुति को गान करी भाव दृढ़ करी लइए। सिद्धि अष्टमी प्रागट्य हरि को अंतर अनुभव करिए। हरि सेवा फिर अनुभव करी के मोक्ष लो सर्व सुख पइए। यही कथा श्री यमुना जी की सकल गोपिका संगम रहिए। मर्दन श्रम जल कण करी के सकल अंग रस पइए। यह अष्टक हरि रूप कथन में सेवा फल लो पइए। मुररिपु प्रसन्न हुए हैं स्वभाव विजय कर लइए। हरिराय चरणना આ પદને આ યમનાષ્ટક હરિરાય ચરણે યમનાષ્ટક પરથી તેમને સુંદર રીતે રચના કરી છે। એનું શ્રવણ કરી એનું સ્મરણ કરી શ્રી યમુનાજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં સદૈન્ય દંડવત કરી આજના આ યમનાષ્ટક રસપાનને શ્રી ઠાકોરજી અને વલ્લભની કૃપાથી આપણે શ્રવણ કરી શક્યા છે। એટલું સૌભાગ્ય આપણને આપ્યું છે। એ માટે એમના ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ ભાવપૂર્વક દંડવત કરી આવી ભક્તિ આપણી ટકાવી રાખે। અને હવે શ્રી ષોડશ ગ્રંથનું આપણે રસપાન કરવાના છે। તે રસપાન કરવાની મતિ ભક્તિ શ્રી યમુનાજી આપણને આપે તેવી વિનંતી કરી આજના સત્સંગને આપણે વિરામ આપીએ। આશ્રયનું પદ બોલી અને સત્સંગને વિરામ આપીએ। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना सब जुग माजु अंधेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में जासु होय निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो। बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन। दृढ़ इन चरणन। दृढ़ इन चरणन के। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।